എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സദസ്സാണ്. നേരത്തെ സംസാരിച്ചു പോയ ആളും വളരെയധികം എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാനിരിക്കുന്നയാൾ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ മലയാളിയെ പോലെ തന്നെ ഒരു മലയാളിയായി തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. പാരഞ്ജിത്ത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഫിലിം മേക്കർ മാത്രമൊന്നുമല്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ, സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിലെ ഇടപെടലുകൾ സിനിമയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതുമല്ല. തമിഴ് സിനിമയെ നമ്മൾ പാരഞ്ജിത്തിന് മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നത് പോലെ പാരഞ്ജിത്തിന് ശേഷം തമിഴ് സിനിമയെ നമുക്ക് അതുപോലെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന തരത്തിൽ സിനിമയെ മാറ്റിയ ഒരാളാണ് പാരഞ്ജിത്ത്. സ്വാഭാവികമായും ധാരാളം ശത്രുക്കളുള്ള ഒരാളാണ്. ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ടെല്ലിംഗ് ദം, you may be one of the filmmakers who have, I mean, like lot of enemies in cinema. Not only in cinema, no, sorry, but in society. തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ മാത്രമല്ല, ഈവൻ തമിഴ് നാഷണലിസ്റ്റുകൾ വരെ പാരഞ്ജിത്തിനെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജാതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് എന്ന് നമ്മളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നോട് ഈ സെഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സംഘാടകർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു മടിയുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ ആം ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ടു ഡു ദാറ്റ് because I haven't watched his last movie. Then they said no, he actually wants to talk politics and he is here to talk about to talk beyond cinema. സിനിമയ്ക്കപ്പുറം രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ സംസാരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത്. സോ ഡോണ്ട് വറി ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഇൻ വാച്ച്ഡ് ഹിസ് ലാസ്റ്റ് ഫിലിം. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ആം ഹിയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മളുടെ ഈ സംവാദത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ഒക്കെ കലർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കാം. കാരണം മുഴുവനും മലയാളത്തിലായാൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ഹിം ടു ഫോളോ. And if it is completely in English, it would be a difficult for many of you to follow. So let's go in a mix of languages like English, Malayalam and Tamil. And my Tamil is terrible, so let me ask questions in a mix of Malayalam and English. See, dear Ranjit, I don't know whether you remember when we met first. ഞങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളത് 2019 ഐ വെൻറ്റ് ടു ചെന്നൈ ടു ടേക്ക് എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഓഫ് പാരഞ്ജിത്ത്. ആൻഡ് യു ഹാവ് എ സ്റ്റുഡിയോ അറ്റ് എഗ്മോർ, മധുബൻ വില്ല. അവിടെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്തത്. സോ വാട്ട് ഫാസിനേറ്റഡ് മീ, ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി കൈൻഡ് ഓഫ് എ പ്ലേസ് ഫോർ ഓൾ ദ യങ് ഫിലിം എന്തൂസിയാസ്. വളരെ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ഈ ഫിലിം ലവേഴ്സായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദേ വെർ ദെയർ സ്പെൻഡിങ് ടൈം, ഹാവിങ് ഫുഡ്, ഹാവിങ് ഫൺ, ഷെയറിങ് ദ ഡ്രീംസ് ഓൺ സിനിമ. ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, ഞാനത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഫോർ ഓപ്പൺ മാഗസിൻ ദാറ്റ് ടൈം. ഞാൻ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ ഓപ്പണിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വൺ തിങ് വിച്ച് ഫാസിനേറ്റഡ് മീ സോ മച്ച് വാസ് a young couple came there. The boy was a Dalit and the girl was from some other community. They actually eloped. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈ കാസ്റ്റ് ഇൻ്റർകാസ്റ്റ് വിവാഹങ്ങളുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ. അപ്പോൾ ദേ eloped and they came to Madhuban Villa to seek the help of parents to solemnize their marriage. And I interviewed those couple, that young couple. I talked to them. Then I asked them, why did you come to Paranjit? You can go to a register office. Then they said, yeah, we can do that, but we wanted him to solemnize our marriage. So that's Paranjit. That's Paranjit in Tamil Nadu, and that's Paranjit for the entire world. So let's begin from this point. Is Madhuban Villa the same? A lot of people coming there. And is Tamil cinema the same? Like, what are the changes that you see now in Tamil cinema? Because one thing which I clearly remember, that you were asserting that never cinema or any other art form is neutral. It is political. So let's start from that point. Jai Bhim. Jai Bhim. Actually, a big crowd. KLF தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டைம்.
ஒரு ஒரு சூப்பரான இனிஷியேட்டிவ் அண்ட் கேஎல்எஃப் டீமுக்கு என்னுடைய விஷஸ் அண்ட் ஹியூஜ் க்ரௌட். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களை மீட் பண்ணுறது. அண்ட் ஐம் கோயிங் டு ஸ்பீக் தமிழ். அப்புறம் கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் சில வேர்ட்ஸ் நான் சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ யூ கேன் ஃபாலோ மை வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் ஐ ஹோப் நம்புகிறேன். ஆக்சுவலி வந்து இந்த க்ரௌடை பார்க்குறப்போ எனக்கு என்ன தோணுதுன்னு நான் அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். ஓகேவா? ஏன் எனக்குள்ளே வந்து ஒரு பதட்டம் க்ரியேட் ஆகுது? நான் ஒரு இது 8வது ஃபிலிம் பண்ணிட்டுருக்கேன். நிறைய ஃபிலிம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பட் ஆனால் வந்து ஒரு காமன் பீப்புள் மெயின் ஸ்ட்ரீமில் இவ்வளோ பேர் இருக்கிறப்போ, பொதுவில் வந்து பேசுகிறப்போ, பொதுவில் அந்த மக்களை மீட் பண்ணுறப்போ, எனக்கு ஏன் ஒரு பதட்டம் இருக்குது? இந்த கேள்வி எனக்கு ரொம்ப நாளாக இருக்குது ஆக்சுவலி. இந்த பதட்டம் எப்போ எனக்கு உருவாகிருக்கலாம்? அண்ட் வந்து நான் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து ஒரு கவுன்சிலரை மீட் பண்ணேன். எனக்கு சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது. வயிறில் தொடர்ந்து பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருந்தது. அது நான் நினச்சேன் வந்து என்னுடைய பாடியில் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனால் வந்து நிறைய டேப்லெட் சாப்பிட்றேன், எனக்கு சரியே ஆகலை ஆக்சுவலி. அப்போது என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட நான் பேசுகிறப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இது கொஞ்சம் மனப்பிரச்சனையும் இருக்கலாம், லைக் வந்து மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளமும் இருக்கலாம், நீங்கள் வந்து போயிட்டு ஒரு கவுன்சிலரை மீட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க. ஸோ ஐ met ஒன் கவுன்சிலர். அவங்க கவுன்சிலிங் நான் போகிறப்போ அவங்க கேட்டது என்ன தான், நீங்கள் சின்ன வயசில் உங்களுக்கு ஏதாவது ட்ராமா நடந்ததா உங்கள் லைஃப்பில் அப்படின்னு கேட்டாங்க. சின்ன வயசோ என் வந்து ஏதோ ஒரு ட்ராமா உங்கள் லைஃப்பில் நடந்திருக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட கேட்டாங்க. அண்ட் நான் யோசிக்கிறேன், என்ன மாதிரியான ட்ராமா என் லைஃப்பில் நடந்திருக்கும், என்ன பிரச்சனையை நான் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பேன் என்னுடைய சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கிறப்போ எனக்கு வந்து அவங்க கேட்குறாங்க, ஏதாவது செக்ஷுவல் அப்யூஸ் நடந்திருக்கா, இல்லை ஃபேமிலி இஷ்யூஸ் நடந்திருக்கா, இல்லை அது மாதிரி நிறைய கேள்வி எனக்கு வந்து என்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருக்கிறப்போ வந்து எனக்கு எதுவுமே அந்த கேள்விக்கான பதில் வந்து அது இல்லைன்னு தோணுச்சு. ஆனால் ஒன்று மட்டும் எனக்கு நான் அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு தோணுச்சு. எனக்கு இந்த சொசைட்டி வந்து ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்கு சின்ன வயசுலேருந்து. இந்த சொசைட்டி, இந்த லேண்டு என்னுடையதாக இல்லை, நான் இதை ஓன் பண்ணவே முடியல எப்போவுமே. நான் வசிக்கிற அந்த என்னுடைய கிராமத்திலிருந்து நான் ஸ்கூலில் படிக்கிற இன்னொரு பக்கத்தில் அதே கிராமத்தில் காஸ்ட் இண்டூஸ் வசிக்கிற ஒரு பகுதியில் நான் நடந்து போகிறப்போ, அந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறப்போ, அந்த கிரவுண்டில் விளையாடுறப்போ, அண்ட் அந்த டேப்பில் வாட்டர் குடிக்கிறப்போ, அண்ட் அந்த என்ன சொல்கிறது போஸ்ட் தபால் நிலையத்தில் போய்ட்டு போஸ்ட் பண்ணுறப்போ, இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் வந்து நான் ஒரு பதட்டத்தை நான் வந்து சின்ன வயசுலேயே ஃபீல் பண்ணேன். அண்ட் அது வந்து என்னோடய லைஃப் லாங் அப்படி கேரி ஓவர் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்றது மட்டும் தான் எனக்கு வந்து அப்போ புரிஞ்சுது. ஈவன் நான் வந்து காலேஜ் போனதுக்கப்புறமோ, ஈவன் நான் சினிமாவுக்கு வந்ததுக்கப்புறமோ, ஐ met a lot of people. ஐ ஒர்க் வித் நிறைய சினிமா செலிப்ரிட்டிஸ். அண்டு நான் பேக் டு பேக் பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் எவ்ரி மூவிஸ் சென்சார் போர்டில் உள்ள நுழையிறப்போ, இல்லை தியேட்டர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஷோ பார்க்குறப்போ, என்னுடைய இந்த படம் ஹிட்டு தோல்வி அதை மீறி நான் பேசுகிற அந்த கண்டென்ட் இருக்குல்ல, அந்த கண்டென்ட் வந்து எப்படி வேல்யூ பண்ணுறாங்க, ஸோ இதுக்கு என்ன மாதிரி கிரிட்டிசிசம் எனக்கு வருது, நான் இதை எப்படி புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்ணுறேன், ஏன் வந்து இன்னும் வந்து இதை புரிஞ்சிக்கவே முடியல யாராலுமே, ஏன் அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல என்னோடய லாங்குவேஜை, நான் பேசுகிறத. நான் வந்து இந்த இந்தியாவில் இந்த சமூகத்தில் நான் ஒரு சிட்டிசன், நான் ஒரு குடிமகன்ல, நானும் உங்களா மாதிரி தானே பிறந்திருக்கேன். எனக்கு ஏன் இந்த பதட்டம் இன்னைக்கு வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த கொஸ்டின் இருக்குல்ல, இதுதான் என்னுடைய ட்ராமாவாக இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அவங்கக்கிட்ட நான் வந்து பேசினேன். அண்ட் அவங்களுமே அதை வந்து அவங்களால புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சுது ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த ட்ராமாவை நான் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து நான் இதை வந்து தூக்கி சுமக்கிறதுனால என்னமோ, இப்போ இவ்வளோ பெரிய க்ரௌடு, இந்த க்ரௌடை பார்க்குறப்போ வந்து என்ன அறியாமலேயே ஒரு பதட்டம் வருது. நான் பேசுகிறது வந்து ஒரு வேளை உங்களை வந்து என்ன மாதிரி ப்ரொவோக் பண்ணும், ஒரு வேளை ஹர்ட் பண்ணுமோ, இல்லை நீங்கள் என் மேலே வந்து ஒரு கிரிட்டிசிசத்தை க்ரியேட் பண்ணுவீங்களோ, இல்லை இந்த டிஸ்கஷன் வந்து எப்படி வந்து வெளியே போய் சேரும், இல்லை நாளைக்கே வந்து இது சம்மந்தமாக ஒரு பெரிய டிபேட் க்ரியேட் ஆகுமோ அப்படின்னு நிறைய தாட்ஸ் வந்து எனக்குள்ளே வந்து க்ரியேட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இதுக்கு நான் காரணமா அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நான் காரணம் இல்லைல்ல. ஏன்னா இந்த சொசைட்டி வந்து ரொம்ப நான் ஒரு ப்ரிவிலேஜ் கிட் இல்லை. அப்போ ப்ரிவிலேஜ் கிட்ட இல்லைன்னு சொன்னவே இப்போ நிறைய பேருக்கு நிறைய பதட்டங்கள் வரலாம், நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. எனக்கு இந்த பதட்டம் எனக்கு மட்டும் தான், இந்த ப்ரெஷர் எனக்கு மட்டும் தான் இருக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. இப்போ நிறைய பேர் வரப்போ வந்து ஸ்டேஜ் ஃபியர் இருக்கலாம், லைக் வந்து இவ்வளோ பெரிய க்ரௌடை பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு வேறு விதமான பதட்டங்கள் வரலாம். ஆனால் இந்த சொசைட்டி இட் கிரியேட்ஸ் மீ இன் டிஃப்ரெண்ட் லெவலில், டிஃப்ரெண்ட் ப்ரெஷர் வந்து இட் கிவ்ஸ் மீ. இப்போ 43 வயசு ஆகுது எனக்கு, இப்போ வரைக்கும் அது இருக்குது. ஸோ இந்த சமமட்ட ஒரு அன்சர்டனிட்டி ஒரு தன்மை இருக்குல்ல, அங்கேருந்து நான் வரதுனால என்னமோ,
ஸோ அந்த ப்ரெஷர் இன்னுமே எனக்குள்ளே வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நான் வந்து ஃபீல் பண்ணுறேன் நான். ஸோ இதை ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து இட் இஸ் நாட் ஒரு ஒரு எப்போயோ ஒரு படம் எடுத்ததுனால இல்லை ஒன் மூவி பண்ணதுனால மக்கள் போயிட்டு அதை பார்த்ததுனால இது சரியாயிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. அண்ட் எவ்ரி ஃபிலிம் நான் வந்து பண்ணுறப்போ ஏதாவது ஒரு மூமெண்ட் சைடில் ஒர்க் பண்ணுறப்போ பேசுகிறப்போ இது தொடர்ந்து நான் வந்து இதனால் நான் அஃபெக்ட் ஆகிறேன்னு சொல்ல முடியாது. பட் ஆனால் இது வந்து என்னை தொடர்ந்து ஒரு கேள்விக்குள்ளே தொடர்ந்து ஒரு சுச்சுவேஷனில் என்னை வந்து டீல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இதுக்கு நான் பதில் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன். எவ்ரி டே அண்ட் டே டு டே லைஃப்பில் வந்து டெய்லி ஐ ஹவ் டு ஆன்சர் தட். யாராவது என்ன மீட் பண்ணுறப்போ கேட்பாங்க, நீங்கள் ஏன் இந்த படமே எடுக்கிறீங்க, நீங்கள் ஏன் வேறு எதுவும் பேச மாட்டிங்களா, உங்களுக்கு வேறு பிரச்சனையே இல்லையா, இந்தியாவில் வேறு பிரச்சனையே கிடையாதா, ஏன் காஸ்ட் மட்டும் தான் முக்கியமான பிரச்சனையா, ஏன் வந்து நீங்கள் அம்பேத்கரை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க, ஏன் நீங்கள் மற்ற இங்கே என்ன சொல்கிறது ரொம்ப சோகால்டாக இங்கே நிறைய பேர் அக்செப்ட் பண்ண நிறைய இசம் இருக்குது, நீங்கள் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணல, நீங்கள் அதை பேசலை உங்கள் படத்தில், ஏன் அப்போ அம்பேத்கர் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து தேவையா? இப்போ இவ்வளோ கொஸ்டினுக்கு வந்து என்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருக்கிறப்போ அதுக்கு பதில் தேடிக்கிட்ட ஒரு ஆளாகவே நான் இருக்கிறேன் நான். அப்போது என்னுடைய ஸ்டேஜு எனக்கான ஒரு சொஃபஸ்டிகேஷனு இல்லை நான் வந்து இவ்வளோ பண்ணதுக்கப்புறமும் வந்து எனக்கு ஏன் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு மொமெண்ட்டு எனக்குள்ளே இல்லை அப்படின்றதுக்கான கேள்வியை நான் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய தேவை என்னுடைய லைஃப்பில் ரொம்ப இயல்பாகவே இருக்குது. ஸோ இந்த இயல்பு நிலையில் இருந்து தான் என்னுடைய சினிமா வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த சினிமா நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 13 இயர்ஸ் 14 இயர்ஸ் வந்து நான் படம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன், தொடர்ந்து படம் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். அண்டு எல்லாருமே படம் பார்த்துருக்காங்க. அண்டு வந்து ஒரு பெரிய சேஞ்ச் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு வாய்ஸ் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் நான். அது ஒரு டிஸ்கஷனை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு. அந்த டிஸ்கஷன் சில ஓப்பனஸ் பண்ணி விட்டுருக்கு. ஆக்சுவலி வந்து நிறைய கிரியேட்டர்ஸை ஓப்பனஸ் பண்ணியிருக்கு. அண்ட் அவங்க இந்த தலித் இஷ்யூவாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து உமன் சைடில் இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு அப்ரெஸ்டு பீப்புளை வந்து எப்படி ஸ்டேஜ் பண்ணுறதுல ஒரு ஒரு யோசனையை ஒரு திங்கிங்கை வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இவ்வளோ தூரம் என்னுடைய இந்த கெரியரில் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இவ்வளோ நடந்ததுக்கு அப்புறமும் எனக்கு வேலை இருக்கிறதா நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஐ டென்ட் திங்க் வாட் ஐ டன் இட்ஸ் வெரி இது ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ நான் கண்டினியூ பண்ண வேணாம் அப்படிலாம் கிடையாது. ஸ்டில் மை லாஸ்ட் பிரெத்னோ அது வரைக்கும் நான் வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கணுன்றது தான் வந்து என்னுடைய பிரச்சனையாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் பாபா அம்பேத்கரை வந்து நமக்கு எல்லாருமே தெரியும். அவர் கடைசி காலகட்டத்தில் என்ன ஃபீல் பண்ணாரோ, கடைசி அவருடைய இறக்கும் தருவாயில் வெனிஸ் அவர் அந்த டெத் பெட்டில் இருக்கிறப்போ வாட் இஸ் ஃபீலிங், அவர் என்ன ஃபீலிங்கில் இருந்தாரோ அது டே டு டே லைஃப்பில் டெய்லி நமக்கு இருக்குது. இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த சொசைட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆச்சா அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆச்சு. பட் ஆனால் என்ன மாதிரியான சேஞ்ச்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக வேறு மாதிரியான இல்லூஷன் லெவலில் அண்ட் இன்விசிபிளாக நிறைய விஷயங்கள் நம்மளை தொடர்ந்து அட்டாக் பண்ணிகிட்டே இருக்குது. அண்ட் நம்ம தொடர்ந்து ஃபைட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் இட் வில் பி கண்டினியூ. Yeah, this is exactly the reason that you go beyond cinema. Paranjit have found, you are the founder of this Neelam Cultural Center and also Castless Collective. So it will be interesting to listen to you with regard to your work on this Neelam Cultural Center. Like, you know, you were deliberately trying to break the barriers set by the classical music. And you brought rap into musical festivals organized by Neelam Cultural Center. So there are a lot of such activities that you have taken up. So can you explain a little bit the experience? ஸோ அதுதான் இப்போது என்னென்னா காஸ்ட் வந்து மல்டி லெவலில் இருக்குது. இட் இஸ் நாட் ஒன்லி வில்லேஜில் மட்டும் இல்லை, இன் ஒர்க் ஸ்பேஸு அண்ட் ஆர்ட் லெவலில் அண்டு நீங்கள் எந்த இடத்துல போனாலுமே ஈஸியாக அவங்கள வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுவாங்க, ஈஸியாக கேள்வி கேட்பாங்க, ஈஸியாக டினையும் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்னா விச் கல்ச்சர் இஸ் வெரி என்ன சொல்கிறது ரொம்ப முக்கியமான கல்ச்சர். ஒரு கிளாசிக்கலாக வருதா, இல்லை வந்து இங்கே ஃபோக் ஆர்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமானதா, இல்லை எந்த ஆர்ட் ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய கொஸ்டின் இருக்குது. அப்படி இருக்கிறப்போ நான் ஒரு கேள்வியோட முன்னாடி வரேன். அப்போ என்கிட்ட இருக்கிற ஆர்ட்டு என்னுடைய கல்ச்சர் எப்படி வந்து இங்கே அதாவது மெயின் ஸ்ட்ரீம் கல்ச்சரோட இணையில, மெயின் ஸ்ட்ரீமில் இருக்கிற ஆர்ட் ஃபார்ம் ஏன் என்னுடைய ஆர்ட் ஃபார்மை அதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கல அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப முக்கியமானதாக எனக்கு இருந்தது. அண்ட் அந்த கொஸ்டின் எப்படின்னா, நான் சின்ன வயசில் என்னோட சைல்ட்ஹுட்டில் என்னுடைய இப்போ என் தாத்தா யூஸ் டு மை ஃபேமிலி தில் ப்ளே ட்ரம். ஓகே, நானும் வந்து வாசிப்பேன், அப்பா வாசிப்பார். பட் ஆனால் அந்த ட்ரம்க்கு இருக்கிற வேல்யூ இருக்குல்ல, அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அன்டச்சபிள் மாதிரி, லைக் வந்து ஒரு சாவுக்கு அடிக்கிற மாதிரி, ஒரு ஃபெனரலுக்கு என்ன சொல்கிறது ஃபியூனரலுக்கு வந்து வாசிக்கிறது, இந்த மாதிரியான ஒரு செட்டப்பில் அது இருக்கிறப்போ எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, அப்படி இருக்கிறதுனால மட்டுமே அதோட வேல்யூ வந்து குறைஞ்சிருக்கா, வேல்யூ லெஸ்ஸாக இருக்கா?
மற்ற மியூசிக் எப்படி வந்து ஐய வேல்யூவில் இருக்குது, ஏன் இந்த வேல்யூ இல்லை? ஏன்னா நான் அந்த மியூசிக்கை கேட்குறப்போ ஐ என்ஜாயிங் வித் இட். அந்த சவுண்ட் வந்து என்னை வந்து பயங்கர என்ஜாய் பண்ணுது. நான் வந்து அது கூட வந்து ரிலேட் பண்ணுறேன், நான் டான்ஸ் ஆடுறேன், நான் அழறேன். நான் நீங்கள் வந்து யூ கேன் கோ அண்ட் see தட் ஃபினரல். அந்த மொமெண்டமில் நிறைய பேர் அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க, அந்த சவுண்டோட அழுவாங்க, அந்த சவுண்டோட பாடுவாங்க. தே சிங் வித் த ட்ரம், தேல் டான்ஸ், தில் க்ரை, எவ்ரி திங்ஸ் ஹேப்பன். ஸோ அந்த ட்ரம் இட் வில் கிரியேட்ஸ் லாட் ஆஃப் எமோஷன். ஸோ நான் வந்து அதை பார்க்குறப்போ எனக்கு இந்த உலகத்திலேயே மிக சிறந்த மியூசிக்காக அது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியுது. மற்றது வந்து எனக்கு வந்து நான் கம்பேர் பண்ணுறப்போ மற்றவங்க இந்த மியூசிக்கை ஏன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணல அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரப்போ எனக்கு மெயின் ஸ்ட்ரீமில் இந்த ட்ரம்மை எடுத்துன்னு போயிட்டு வாசிக்கணும்னு தோணுது. அப்போ ஒரு ஸ்டேஜ் நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணுவோம், இந்த ஆர்டிஸ்ட்டை மெயின் ஸ்ட்ரீம் கொண்டு போவோம், அவங்கள வாசிக்க வைப்போம், இப்படி காமனாக இருக்கிற மக்களை வர வைப்போம், அவங்க இந்த ட்ரம்மை கேட்கட்டும், அவங்களுக்கு வந்து இந்த மியூசிக்கோட கனெக்ட் ஆகிறாங்களா இல்லையான்னு பார்க்கலான்னு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் தான். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவ் மாதிரியான ஒரு பேண்டை வந்து நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம். அண்ட் யூனோ வாட், ஒப்பாரி அப்படின்றத ஒரு ஃபார்மை வந்து நம்ம ஃபோக் ஆர்ட்டில் இருந்ததை மெயின் ஸ்ட்ரீமில் கொண்டு வந்து இன்றைக்கி வந்து அது எல்லாரும் வந்து புகழ்ந்து பேசுகிற அளவுக்கு, செலிப்ரேட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மாக இன்றைக்கி வந்து சென்னையில் மாறி இருக்குது. அது ஃபர்ஸ்ட்டு மியூசிக் அகாடமியில் வந்து ஸ்டேஜ் பண்ணோம். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. ஒரு டிக்கெட்டிங் போட்டு தெருவில் என் தாத்தா சாவுக்காக பாடிட்டு இருந்ததை, மை கிராண்ட்ஃபா சிங்கிங் இந்த அந்த அந்த ஃபியூனரலில் பாடிட்டு இருந்ததை நான் மியூசிக் அகாடமியில் ஷோ பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் டைம். அது ஒரு பெரிய ஹிட் அது. ஸோ அந்த ஹிட் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு வந்து பயங்கரமான ஒரு எம்பவர்மெண்ட் கிடைச்சது. நாட் ஒன்லி மீ, ஆர்டிஸ்ட், ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து அது எம்பவர் கிடைச்ச உடனே எனக்கு அப்போ தான் வாட் பிளாக்ஸ் வந்து என் அமெரிக்காவில் வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரியான ஒரு மூமெண்ட்டை அண்ட் இந்தியாவில் அண்ட் தமிழ்நாட்டில் நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ அப்படி தான் நீலம் கல்ச்சர் சென்டர் அண்ட் காஸ்ட்லெஸ் கலெக்டிவ் அண்ட் வானம் ஃபெஸ்டிவல் அண்ட் மார்கழியில் மக்கள் இசைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய மியூசிக் ஃபெஸ்டிவல், இந்தியாவிலேயே ஒரு முக்கியமான மியூசிக் ஃபெஸ்டிவல் இப்போ டிசம்பரில் நாங்கள் வந்து நடத்தி முடித்தோம். ஸோ இது என்னென்னா ஆர்ட் வந்து எல்லாமே ஈக்குவல் தான். தெர் இஸ் நோ வந்து லோ அண்ட் ஹை அண்ட் த கல்ச்சர் வந்து தெர் இஸ் நோ லோ அண்ட் ஹை. உன்னுடைய கல்ச்சர் எப்படி உனக்கு வந்து பயங்கர சூப்பராக மகத்துவமான அந்த ஒரு ஒரு ஹைரார்க்கியில் சம சூப்பர்னு நீ நினைக்கிறியோ அதே அளவு எந்த விதத்திலும் குறையாத அளவுக்கு என்னுடைய கல்ச்சர் பயங்கர ஸ்ட்ராங்கானது. பிகாஸ் ஆஃப் நீ வந்து நீ வந்து வர்ணா, நான் அவர்ணா, உன்னுடைய சிஸ்டத்தையே அகைன்ஸ்ட் பண்ணுறேன், உன்னுடைய கேஸ்ட் சிஸ்டத்தையே நான் வந்து கொஸ்டின் பண்ணுறேன். ஸோ உன்னுடைய கேஸ்ட் சிஸ்டத்தை கொஸ்டின் பண்ணி அவர்னாவா வாங்க நம்ம எல்லாரும் கேஸ்ட்லெஸ், நம்ம எல்லாரும் ஜாதி அற்றவர்கள்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குல்ல, இட் இஸ் நாட் ஒன்லி மியூசிக், லிட்ரேச்சர் அண்ட் சினிமா அண்டு பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட் எல்லாரையும் நான் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறோம். எல்லாருமே கலெக்ட் பண்ணி அண்ட் அதுக்கு ஸ்டேஜ் பண்ணி தொடர்ந்து மக்கள்கிட்ட, ஒரு காமன் மக்கள்கிட்ட போயிட்டு நாங்கள் மீட் பண்ணுறோம். ஸோ அது இன்றைக்கி ஒரு பெரிய அளவில் எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் நிறைய பேர் இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ரீசென்ட்லி வாட் வி டன் இந்த மார்கழி மக்கள் இசை அரௌண்ட் இந்த லாஸ்ட் டே மட்டுமே வந்து ஒரு 20,000 பீப்புள் வந்து அங்கே வந்திருந்தாங்க. பயங்கரமாக தி செலிப்ரேட்டட் அண்ட் வந்து இந்த ஃபோக் ஆர்டிஸ்ட் வந்து பயங்கர சந்தோஷப்பட்டாங்க. ஸோ ஒரு பெரிய மூமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஒரு சோர்ஸை இந்த சமூகத்திட்ட இருந்து தான் எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, யுவர் வேர் கல்ச்சுரல்ஸ், நீ கல்ச்சுரல்லெஸ், நீ வந்து டிக்னிட்டி கிடையாது, உங்ககிட்ட மொழி இல்லை, நீ வாட் யூ ஸ்பீக் தட் இஸ் நாட் அ லாங்குவேஜ். அந்த டயலக்ட் இட்ஸ் வெரி சேம் டயலக்ட், தே சே சம்திங் லைக் தட். மை ஃபுட் இஸ் நாட் குட், மை பீஃப் ஐ எம் பீட்டிங், நான் வந்து ஒரு பீஃப் பீட்ரு, ஆனால் என்ன சொல்கிறேன்னா பீஃப் வந்து ரொம்ப கடவுளுக்கு எதிரான ஒரு உணவு, இப்படின்னு நிறைய என்னை நோக்கி நீ ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு நத்திங் சொல்கிறப்போ ஐ வாண்ட் டு சே ஐ எம் வெரி ஸ்ட்ராங்லி ஐ எம் ஃபார் எவ்ரி திங், யூ ஆர் த நத்திங், you cannot defeat me. I'm a very strongest person. My culture is very important. My culture says casteless. That is very important. We are Avarna. I'm very proud of I'm being Avarna. Yeah, there is nothing surprising for all these Hindutva forces targeting him. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും, in 2019 a case was slapped on Paranjit for making some critical remarks on Raja Cholan. Hindu what is the name of that organization? Some Hindutva organization. There are thousands of Sangha Parivar organizations. We can't keep all the names in the memory. So some Hindutva organization filed a case against him. But what surprised me is that, a little bit surprised me is that even the Tamil nationalist people were critical about you. I know, like you were you always talk against this linguistic identity as a whole,
without bringing the discourse on caste into it? ஸோ நான் வந்து எப்படி காஸ்ட் லெசன் சொல்கிறனோ அதே மாதிரி தான் லாங்குவேஜ் லெசன். ஐ எம் நாட் விடன் இன் ஒன் லாங்குவேஜ். இன் இந்தியா அண்ட் எவ்ரிவேர் அன்டச்சபிள்ஸ் ஆல் சேம் அன்டச்சபிள்ஸ் ஒன்லி. தெர் இஸ் நோ லாங்குவேஜ். ஸோ நான் வந்து ஐ டோன்ட் ஃபிக்ஸ் இன் தட் லாங்குவேஜ் இப்படி அப்படியெல்லாம் கிடையாது. நான் வந்து ஒரு இந்தியாவில் ஒரு இந்தியனுக்கு எங்கெல்லாம் அப்ரோச் நடக்குதோ அது பாபாஜி அம்பேத்கருடைய லாங்குவேஜில் ஐ வாண்ட் டு என்ன சொல்கிறது ரிட்டாலியேஷன் கூட சொல்லலாம். நான் வந்து அதை எதிர்த்து நிற்கிற ஒரு ஆளாக இருக்கிறேன். அப்படி இருக்கிறப்போ ஐ டோன்ட் கேர் அட் ஆல் எனிதிங் இன் எனிவர். எங்கே எந்த பிரச்சனை நடந்தாலுமே அதை நான் என்னுடைய மக்கள் சார்பாக நான் வந்து பேசணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்படி பேசுகிறப்போ இஃப் இஸ் கம்ஸ் எனிதிங் I don't care at all. I can face it. I'm proudly face it. Really, I don't care at all. ஸோ அதுதான் வந்து நான் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கேன். ஏன்னா இங்கே பயம் இருக்குல்ல, ஃபியர் இருக்குல்ல, அந்த ஃபியர் தான் வந்து அவங்களுடைய வெற்றி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நம்ம பேசுகிறத வந்து நீ பேசாதன்னு சொல்கிறது, நீ பேசுனியா நீ அட்டாக் பண்ணப்படுவேன்னு சொல்கிறது, அண்ட் அப்படி இல்லைன்னா யூ கேன் கில் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஐ டோன்ட் கேர் அட் ஆல். நம்ம பேசுகிறது இது உண்மை. இந்த உண்மையை இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து புரியறது கஷ்டம். காரணம் என்னென்னா இந்த உண்மையை அக்செப்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்க. ஏன்னா இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 30% வந்து நம்ம வந்து தலித்ஸ் இருப்போமா, மீதி வந்து ஒரு 70 வந்து அப்பர் காஸ்ட் தான் இருக்குது. அப்போ அப்பர் காஸ்ட் பீப்புளில் மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு சம் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம பேசுகிற லாங்குவேஜை இல்லை இந்த பிரச்சனையை புரிஞ்சிக்க அவங்க ட்ரை பண்ணலாம். மற்ற எல்லாருமே வந்து இதால் புரிஞ்சிக்க முடியுமானா கிடையாதுல. ஒரு ப்ரிவிலேஜில் இருக்கிற ஒரு ஆளை நம்ம கொஸ்டின் பண்ணுறோம், நீ தான் குற்றவாளின்னு சொல்கிறான். அப்போ குற்றவாளின்னு சொல்லி அவனை கோவப்படுத்துறப்போ அவன் எப்படி இதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பான்? நெவர்ல. அவன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே மாட்டான். ஸோ அப்போ அவன் அக்செப்ட் பண்ணலைன்னா அவன் வந்து ட்ரை தான் பண்ணுவான். தே ட்ரை டு ஷட் அப் மை மவுத். Yeah, but what made them so angry? Like that remarks about Raja Cholan. Yeah, I mean, and that case was quashed by the High Court in 2021. Yeah, that is case was quashed. And also what I spoke, no, it's a research material understand பண்ணி தான் நான் பேசினேன். அண்ட் லேண்ட் ரைட்ஸை பற்றி நான் பேசினேன். ஸோ தட் இஷ்யூ இஸ் சால்வ்டு. அண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி அது மட்டும் கிடையாது. இப்போது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த பிரச்சனையும் கிட்ட கிடையாது. நான் இப்போ மார்கழில் மக்களே வென் வி ஸ்டார்டட்னோ அன்றைக்கி வந்து என்னென்னா மியூசிக்கில் காஸ்ட் கொண்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு எம்எல்ஏ வந்து ப்ளேம் பண்ணி ஒரு பெரிய டிபேட்டே நடந்தது. அண்ட் ரீசன்ட்லி நாங்கள் நடத்தி முடிச்சப்போ கூட வந்து ரொம்ப மோசமாக தான் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணப்பட்டாங்க. ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம் தான். அது இட் வில் டேக் எ டைம். பட் நம்ம வந்து அதை ஃபைட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி. Yeah, one thing which I wanted to ask you in connection with the opening remarks, like, people always keep asking filmmakers like Paranjit or all the filmmakers who are talking about caste, why you are talking about caste. But at the same time, they box you as a Dalit filmmaker. I know that you think it's unfair, like calling... No, it's fair only. I'm a Dalit filmmaker. But in 2019, you told me that we are all in the mainstream. No, you changed. Okay. Right now, I'm very proud about I am being a Dalit filmmaker. I'm a Dalit filmmaker. That's a great change. It is happy to see that you are considering yourself as a Dalit filmmaker, which is actually the need of the hour. Like, we have to assert the identity when the identities are being questioned. And when we talk about cinema, art and literature in general, like, now we all know what is happening in India, not only in Tamil cinema, in Malayalam cinema, everywhere. Like, the filmmakers have to think 100 times, even naming a character. Very recently in Malayalam cinema, the female lead, the name of the female lead was Janaki. And ironically, the lead actor was Suresh Gopi, the one and only BJP MP from Kerala. And the censor board asked to change the name from Janaki to something else. This is one thing. And also, it is recurring. Like, you know what happened to the film Emburan. So how do you respond to this situation? இது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின். ஸோ இந்த பிரச்சனையை இப்போ தான் காஸ்ட் இண்டஸ் பீப்புள் அட்டன் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலி. இந்த மாதிரியான ஒரு ரெவல்யூஷன் இப்போ என்ன சொல்கிறது, ஒரு சொசைட்டியில் தலித் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் இல்லை வந்து இந்த மாதிரியான இஷ்யூ பேசுகிற நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு தொடர்ந்து சென்சார் போர்டில் பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்குது. அண்ட் ரீசென்ட்லி 10 இயர்ஸில் தான் இது நடக்கிறதா எல்லாருக்கும் ஒரு இமேஜ் வந்து கிளப்பப்படுது. மேபி இந்த 10 இயர்ஸில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம். பட் ஆனால் என்னென்னா சென்சார் போர்டு அப்படின்றதே என்னென்னா இங்கே வந்து ஒரு காஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிற ஒரு முக்கியமான இடமா இருக்குது.
அவங்க யாருன்னா ஏதோ ஒரு பார்ட்டி பேஸ்டு ஆளாக இருக்காங்க, இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு தத்துவத்தின் பேரில், இப்போ ஆர்எஸ்எஸ் மூமெண்ட் ஆடலாக இருக்கலாம், இல்லை வந்து நிறைய பார்ட்டிஸ் இருக்குது, நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. ஸோ என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் அட்டக்கத்திலிருந்து நான் வந்து சென்சார் போர்டில் ஐ மெட் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம். நான் வந்து மெட்ராஸ்ன்னு ஒரு படத்தை வந்து நான் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் மெட்ராஸ் படத்தை ரொம்ப மோசமாக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணப்பட்டாங்க. எங்கன்னா சென்சார் போர்டில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ளஸ், அதாவது A+ உங்களுக்கு தரோன்னு சொன்னாங்க சென்சார் போர்டு. ஏன்னு கேட்டால், நீங்கள் வந்து ரவுடிசத்தை பற்றி படம் பண்ணியிருக்கீங்க, ரவுடிகளுக்காக படம் பண்ணியிருக்கீங்க, யூ மேட் அ ஃபிலிம் அபவுட் ரவுடிஸ் அண்ட் ஆல்சோ யூ வாண்ட் டு ஷோ ஒன்லி வித் ரவுடிஸ், தெர் இஸ் நோ காமன் பீப்புள் வாண்ட் டு see தட் மூவி, ஸோ வி கிவன் A+, தே சேட். எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது, எப்படி வந்து ஒரு மெட்ராஸ்ன்ற ஒரு படம் ரவுடிகளுக்கான படமாக இருக்கும். தே சேட் த ஹவுசிங் கட் பீப்புள் ஒன்லி பி லைக் ரவுடிசம், தே ஆர் ரவுடிஸ். அண்ட் ரொம்ப டஃப்பான கொஸ்டின், ரொம்ப டஃப்பாக அந்த டைம் என்னால் ஹேண்டில் பண்ணவே முடியல. அந்த டைமில் மேபி வந்து காங்கிரஸ் தான் ஆட்சியில் இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா, இப்போ பிஜேபி ஒரு 10 ஆண்டுகளாக இருக்குது. இந்த 10 ஆண்டுகளாக என்னுடைய திரைப்படங்கள், இல்லை என்னோடய ப்ரொடக்ஷன் திரைப்படங்கள், அண்ட் ரீசெண்டாக ப்ளூ ஸ்டார்னு ஒரு படம் நாங்கள் வந்து பண்ணோம். ரொம்ப சின்ன காரணத்துக்காக ஒரு மெம்பர் வந்து அந்த படத்தை நிறுத்தி ரீசென்சாருக்கு வந்து அனுப்பிச்சார். அது படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு இன்னொரு 10 நாள் தான் இருக்குது. வெரி டஃப் சிச்சுவேஷன். அப்புறம் ரீசென்சார் போனோடனே அவங்க வந்து ஒரு 10 பேர் பார்த்தாங்க. அவங்களுக்கு தெரியல இந்த படத்தை ஏன் வந்து ரீசென்சார் அனுப்பிச்சாங்க, ஒன்றுமே இல்லை. ஏன்னா அங்கே ஒரு லோக்கல் மூமெண்ட் லீடரை வந்து நாங்கள் வந்து அதில் ஷோ பண்ணியிருந்தோம். தலித் லீடர், ஏபிஎல் மூமெண்ட்டை தோற்றுவித்த மூர்த்தி அண்ணன் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேமஸான ஒரு அண்ணா. அவர் வந்து ஏபிஎல் மூமெண்ட், அம்பேத்கர் பீப்புள் மூமெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணார். அவரை வந்து அந்த படத்தில் நாங்கள் வந்து பிக்சரைஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதனால் அந்த சென்சார் போர்டில் வந்த ஒரு மெம்பர்ஷிப் அதிகாரி என்ன பண்ணுறாருனா, இது ரவுடியை வந்து நீங்கள் தலைவராக காட்டுறீங்க, ஸோ வந்து இது வந்து ரீசென்சாருக்கு அனுப்பணும்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சிட்டாரு. ரொம்ப கஷ்டமான இடம் தான் அது. அண்டு நாங்கள் தொடர்ந்து இதை தான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். அண்டு நவ் இப்போ தான் இப்போ என்ன சொல்கிறது, இப்போ அந்த ப்ரொபகண்டா சைடில் இப்போ 2 சைடாக படம் வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இவங்க இப்போ தான் இதை வந்து அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் இவங்க வந்து இதை வந்து அகென்ஸ்ட் பண்ணவே இல்லை. இப்போ தான் இவங்களுக்கு வந்து கோவமே வருது. ஐம் ஹாப்பி அபவுட் தட். அட்லீஸ்ட் இப்போயாவது நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணீங்களே, என் காமன் பீப்புள் எல்லாருமே இப்போயாவது ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க. இப்போ வாங்க நம்ம எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து இதை ஃபைட் பண்ணுவோம். ஏன்னா ரீசெண்டாக இப்போ ஜனநாயகனுக்கு நடந்திருக்கு. இந்த விஜய் மூவி வந்து இந்த தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப வேர்ஸ்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு. அண்ட் பராசக்தியில் நிறைய மியூட் டைலாக் இருக்குது. அண்ட் ஈவன் ரூலிங் கவர்மெண்ட்டு டிஎம்கே அவங்களுக்கே வந்து சென்சார்ஷிப்பில் நிறைய மியூட் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதை வந்து பராசக்தியில் ஜனநாயகன் மட்டும் கிடையாது, கடந்த வந்து இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து இந்தியா சினிமா ஆரம்பித்த காலகட்டத்தில் இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த மாதிரியான கருத்துக்களை பேசுவதற்கு தொடர்ந்து அட்டாக் பண்ணப்பட்டிருக்கு, தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது. ஆனால் இப்போ வரைக்கும் யாருக்குமே அது தெரியவே இல்லை. இப்போ தான் இதை பார்க்கவே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் லேட்டராக நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்ணது. அண்ட் வந்து வி நீட் டு அகெயின்ஸ்ட் தெம் அண்ட் வி நீட் டு. அப்போ தான் நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஒரு முறை வந்து இது மட்டும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு முறை சென்சார்ஷிப் பற்றின ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்கிறப்ப நான் சொன்னேன், 5 சென்சார்ஷிப் மெம்பரில் ஒரு தலித் மெம்பர்ஷிப் வேணும்னு நான் கேட்டேன் நான். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல. இப்போ தலித் லைஃப்பை பற்றி பேசுகிறது, தலித் கல்ச்சரை பற்றி பேசுகிறது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப சொஃபகேட்டிங்காக இருக்குது. படம் பார்க்குறப்பவே சென்சார்ஷிப் வந்து ரொம்ப அநியாயமாக பார்க்குறாங்க. நான் உள்ளே போகிறப்பே அப்படி பார்ப்பாங்க, அவன் வந்துட்டானா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. அண்ட் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்க முடியல, ஒரு வேர்ட்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியல, இந்த கல்ச்சரை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல. பிகாஸ் ஆஃப் தட் அவங்களுக்கு they don't know about how Dalits works in that இந்த சொசைட்டியில். அவங்களோட ஃபுட் என்ன, அவங்களுடைய நேச்சர் என்ன, அவங்களோட கல்ச்சர் என்ன, அந்த கல்ச்சர் என்ன, எப்படி இயங்குது அவங்களுக்கு தெரியல. தே ஃபீல் லைக் அவங்க எங்கேருந்து வராங்கன்னா ஒரு கேஸ்டன்டஸான ஒரு பிளேஸ்லேருந்து வராங்க. ஸோ அவங்களுடைய மென்டல் எப்படின்னா தேர் லைக் சர்வே, என்ன சொல்கிறது, கை கொடுத்து தூக்கி விட்றது தான். தேர் ஹெல்பிங் டு தலிட்ஸ், அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் தான். ஈவன் வெரி என்ன சொல்கிறது, சோ கால்டு இன்டெலெக்சுவலாக இருந்தாலுமே அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா தேர் ஹெல்பிங் தெம், அவ்வளோதான். தே நாட் ஈவன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் தலித் கல்ச்சர். தட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்தை நான் தொடர்ந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம். அண்ட் நவ் இன்றைக்கி ரொம்ப ஓப்பனாக எல்லாருக்குமான பிரச்சனையாக மாறி இருக்குது. நாட் ஈவன் ஒன்லி தலிட்ஸ். நான் அந்த முஸ்லீம் கண்டென்ட்டை வந்து நம்மளால் கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ண முடியாது, அண்ட் ஃபெமினிசத்தை வந்து நம்ம கரெக்டான ஹேண்டில் பண்ண முடியாது, அண்ட் வந்து இங்கே ப்ரோ கவர்மெண்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நம்ம எதையும் பேச முடியாதுன்னு அப்படின்னு வரப்போ தான் இந்த எமர்ஜென்சியை எல்லோரும் புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. இப்போ தான் நவ் தேல் ரியலைசிங் அட்லீஸ்ட். ஸோ வி நீட் டு நம்ம எல்லாருமே ஒரு இடத்துல சேர்ந்து இதை பற்றி கொஸ்டின் பண்ணி இது வந்து ஒரு நேஷ்னலைஸ் ஒரு மூமெண்ட்டாக மாற்றி கொஸ்டின் பண்ணால் மட்டுமே தான் இதுக்கு வந்து விடிவு காலம் பிறக்கும். அப்படி இல்லைன்னா தொடர்ந்து நம்ம இப்படி எதாவது பேசிட்டு அப்படியே கலைஞ்சு போக வேண்டியது தான். வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டான திங், வி நீட் டு அட்ரஸ் தட். And one thing which I wanted to ask you,
Cinema is an industry where the people working in the lower strata are highly unorganized and they are exploited. Malayalam cinema has a very short history of creating unions and organizations, and particularly about women working in cinema, from the actors to ADs to people working even in the lower levels. So what is the current status of women in Tamil cinema? Because we all are listening to stories of Chinmayi and many other women like that. And in Malayalam cinema, you know the formation of WCC and all. So, how do you compare the film industry in different languages in terms of the rights and exploitations? I mean, the rights enjoyed by women or the exploitation against women? விமன் இன் சினிமா பேசுகிறப்ப எனக்கு பிகே ரோசி தான் ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வருவாங்க. ஸோ பிகே ரோசி வந்து சீஸ் இல்லை ரெவல்யூஷனரி அண்டு அவங்க தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அந்த இஷ்யூ சொல்லிச்சு. என்ன சினிமாவில் ஹவு கேஸ்டிசம் அண்ட் ஃபெமினிசம் வந்து ஹேப்பன் அப்படின்றது நம்ம இந்த இந்தியாவுடைய சினிமா வரலாற்றை ஆராய்ச்சி செய்கிறப்போ பிகே ரோசிலிருந்தே நம்ம இதை வந்து பார்க்கலாம். அண்டு டெஃபினட்டாக ஸ்ட்ரகிள் தான். அண்டு ரொம்ப மோசமான விஷயம்தான் பெண்கள் வந்து சினிமாவில் அந்த சஸ்டைனபிளாக இருக்கிறது அண்டு ஒரு கன்சிஸ்டன்சியாக ஒர்க் பண்ணுறது, அந்த ஒர்க் ஸ்பேஸில் வந்து அவங்களுக்கான தேவையான சில விஷயங்கள் கிடைக்கிறது, இது மாதிரி நிறைய இஷ்யூக்கள் இருக்குது. ஆனால் தமிழ் சினிமா இப்போ சில டைரக்டர்ஸ் இப்போ நிறைய பேர் வந்து அதை ரொம்ப கவனமாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அண்டு நிறைய வாய்ஸ் அவுட் நடக்குது, அங்கேயும் கூட ஒரு மூமெண்ட் இருக்குது. தொடர் ஈஸ்வரி அது மாதிரியான நிறைய பேர் வந்து அவங்க ஆரம்பித்து ஒரு வாய்ஸ் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அண்டு நிறைய டைரக்டர்ஸ் வந்து இதை பற்றி புரிஞ்சிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அண்டு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இப்போ இந்த இந்த என்ன சொல்கிறது சோக்கால் இந்த சமூகமே வந்து ரொம்ப மென் மென்டாலிட்டியோடு தான் இயங்குது, என்னை உட்பட. ஸோ எனக்கும் கூட வந்து இந்த பெண்களை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கு என் மகளுடைய இப்போ என் பொண்ணுக்கிட்ட பேசுகிறப்போ பழகிறப்போ நான் சிலது புரிஞ்சிக்க முடியுது, என் ஒய்ஃப் கிட்ட பேசுகிறப்போ என்னால் சிலது புரிஞ்சிக்க முடியுது, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுகிறப்போ என்னால் சில புரிஞ்சிக்க முடியுது. பட் ஆனால் இதோட என்ன சொல்கிறது ரொம்ப கல்ச்சுரலாக அண்டு இதோட பிரச்சனையை சரியாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு டீச்சிங் மெத்தட் நம்மக்கிட்ட இல்லை. நம்மளோட ஸ்கூலில் கூட நம்மக்கிட்ட வந்து சரியாக சொல்லிக் கொடுக்குறது இல்லை. எப்படி வந்து ஒரு ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸில் இல்லை ஸ்கூல் ஸ்பேஸில் பொண்ணுங்கிட்ட பேசுகிறது பழகிறது, அவங்களை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது, அவங்களுக்கான ஸ்பேஸை எப்படி வந்து இப்போ பெண்களுக்கான கரெக்டான ஒரு 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 ஸ்பேஸை எப்படி அவங்களுக்கு கொடுக்குறது, இல்லை அவங்க எடுத்துக்கிறத நம்ம எப்படி வந்து அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது, இது மாதிரியான நிறைய சிக்கல்கள் ஆண்களுக்கு இருக்குது, குறிப்பாக எனக்குமே இருக்குது. அந்த சமூகத்தில் ஒரு ஆண் மைய எண்ணத்திலிருந்து தான் நானுமே பார்க்குறேன். அண்டு நான் அது தொடர்ந்து இது கற்றுக்கிறேன். அண்ட் என்னுடைய திரைப்படங்களில் வர ஒர்க்கர்ஸு அண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டு அப்புறம் என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ்க்கு வந்து மேக்ஸிமம் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ஈக்குவாலிட்டியை அந்த ஈக்குவல் பவரை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணிருக்கேன். அண்டு என்னுடைய மூமெண்ட் வந்து அதை ட்ரை பண்ணிருக்கேன், என்னுடைய நிறைய மூமெண்ட் வந்து ட்ரை பண்ணிருக்கேன். இந்த அதுலேயுமே வர பிரச்சனைகளை நம்ம வந்து கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணுற ட்ரை பண்ணுறோம். அதுக்கு ஒரு சில குழுவை இணைச்சிருக்கிறோம். சில ஒர்க் ஷாப் கூட நான் பண்ணியிருக்கேன். என்னுடைய நீலம் கல்ச்சர் சென்டரில் ஒர்க் பண்ணுற எல்லாரையும் வர வச்சு நிறைய சில தோழர்களை வர வச்சு நான் பேசி ஒர்க் ஷாப் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த பிரச்சனையை புரிந்து கொள்வதற்கு அட்லீஸ்ட் வந்து எதாவது நம்ம பண்ணோன்னா மேபி இட் வில் கெட் சேஞ்ச் அப்படின்றது வந்து ஒரு ப்ராசஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். அண்டு அதுக்கு கேரளா சினிமா அண்ட் இங்கே இருக்கிற ஒரு மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப முன்னுதாரணமாக இருக்குதா நான் வந்து பார்க்குறேன். இங்கே இருக்கிற உமன் WCCI அவங்க வந்து அவங்க ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி அக்ரெசிவாக அவங்க வந்து செயல்படுறாங்க. அண்டு அவங்க வந்து ஒரு ரொம்ப முன்னுதாரணமாக இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ வி ஆல் ஸ்டார்டட் பட் வி நீட் டு லேர்ன். இன்னும் கரெக்ட் வேலை அது வந்து நம்ம கற்றுக்கணும். அண்டு ப்ராபப்ளி அது ஒரு 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 கான்ஸ்டன்டான வேலை தான், நம்ம அதை தொடர்ந்து செய்யணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். Yeah, when it will be interesting to know more about your perspective on what happened to the anti-caste movement in Tamil Nadu. I wanted to ask this question, sharing an experience of mine. As a journalist, I often travel in Tamil Nadu, especially for reporting caste conflict, caste violence. I have traveled extensively in southern districts of Tamil Nadu. Very recently, I traveled to Tanjavur. There was a conflict happening between middle caste, I think Teva caste and Dalits in a village in Tanjavur. And Dalits were not allowed to enter the temple. And I went to the chief of the temple who belonged to this upper caste. I wanted to talk to him. When I entered that house, what I saw, there were huge photographs of Periyar, Karunanidhi, Stalin, and Udayanidhi Stalin. Then I asked him, DMK?
He said proudly, yeah, DMK, DMK. Then that was the time when Mamannan was released. Ex- exactly that was happening in that village. Then I asked, have you watched Mamannan? Yes, super film. That was the response. So, how do you address this contradiction? Like, why this anti-caste movement? Of course, I personally call it anti-Brahmin movement, not anti-caste movement. So, why there was no continuity for an anti-caste movement? ஆக்சுவலி யூ சைட் அந்த ஆன்சர் அங்கே வந்து ஆன்டி பிராமின் மூமெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அண்ட் ஆன்டி காஸ்ட் மூமெண்ட் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. அதுதான் அங்கே பிரச்சனையே ஆக்சுவலி. என்னென்னா சி நாட் ஒன்லி தமிழ்நாடு, எவ்ரிவேர் இன் இந்தியா இந்த கேஸ்ட் இஷ்யூ போயிட்டுருக்கு. அண்ட் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இது சீரியஸாக அட்ரஸ் பண்ண ஒரு டைம் இருக்குது. அண்ட் வென் நேரு அண்ட் சாரி அண்ணாதுரை அண்ணா அண்ட் பெரியார் அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ அண்ட் நீதி கட்சி கூட நினைக்கிறேன், இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து தில் ட்ரை டு அட்ரஸிங் இது மாதிரி வந்து கேஸ்ட் இஷ்யூ அண்ட் ஆல்சோ நான் ஆன்டி பிராமின் மூமெண்ட்டை வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக வந்து பண்ணாங்க. வென் கேம்ஸ் அண்ட் பவர் வந்து டிசைட் பண்ணுது. பவர் வந்ததுக்கப்புறம் கேஸ்ட் இண்டஸ் கிட்ட இருக்கிற அந்த கேஸ்ட் மென்டாலிட்டியை ஒழிக்கக்கூடிய ஒரு தத்துவம் அவர்கள்கிட்ட இருக்குதான்னா இல்லை. வெளிப்படையாக கேஸ்ட் இருக்கக்கூடாது, கேஸ்ட்டை ஒழிக்கணும், நம்ம எல்லாரும் ஒன்று சேரணும் அப்படின்ற ஒரு மூமெண்ட் அங்கே நடந்தது. பட் ஆனால் கல்ச்சுரலாக சமூக ரீதி, அதாவது என்னென்னா சமூக அளவில் சமூக தளத்தின் அளவில் சாதியை ஒழிக்கக்கூடிய திட்டங்கள் அவர்கள்கிட்ட இல்லை. தெர் இஸ் நோ, அவங்கக்கிட்ட எந்த திட்டமும் இல்லை. ரொம்ப ப்ராப்ளமாக என்ன சொல்லுவேன்னா, தி நாட் even ரீட் பாபாஸ் அம்பேத்கர். பாபாஸ் அம்பேத்கருடைய அனிகலேஷன் ஆஃப் கேஸ்ட்டை படிச்சிருந்தா கூட தில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட். ஆனால் என்ன இதில் பெரிய ஐரணி என்னென்னா, பெரியார் வந்து சாதி அழித்தொழுத்தல் புத்தகத்தை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தமிழில் ரிலீஸ் பண்ணுறாரு. அது என்னென்னா கேஸ்ட் இண்டஸ்க்காக தான் பாபாஸ் அம்பேத்கர் எழுதுறாரு. பட் ஆனால் அங்கே இருக்கிற அந்த தமிழ் என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப முற்போக்கான இயக்கங்கள் அந்த ஆன்டி காஸ்ட் மூமெண்ட்டை வளர்த்தெடுக்கிறதுல நிறைய ப்ராப்ளம் இருந்தது. காரணம் என்னென்னா, பவர் பாலிட்டிக்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆன்டி காஸ்ட்டை வந்து போயிட்டு அப்ளை பண்ணுறதுல நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. ஈவன் காங்கிரஸ் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்தப்போ, காங்கிரஸில் பிராமணிக்கல் ரொம்ப பவராக இருந்த அந்த டைமில் அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக உருவான டிகே மூமெண்ட் அண்ட் அண்ணாதுரை அண்டு பெரியார் இந்த மூமெண்ட் என்ன ஆகுதுன்னா, ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் சொல்லிட்டு ஒரு மூமெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணி, லைக் அண்ணாதுரை வந்து பெரியார் கிட்டேருந்து டிஃபர் ஆகிட்டு ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்டில் ஒரு மூமெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணி டிஎம்கே அந்த மூமெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணி அண்டு காங்கிரஸில் கிட்ட இருந்து பவரை வந்து கேப்சர் பண்ணுறாங்க. பவரை கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பவரை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஆன்டி காஸ்ட்டை வந்து தீவிரமாக பேசக்கூடிய இடத்துல அவங்க இல்லாமல் போயிட்டாங்க. அப்படி நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா திருப்பி அது என்ன ஆகுனா, இப்போ கல்ச்சுரல் லெவலில் பெரிய ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு. ஈவன் இப்போ கூட வந்து நிறைய கிராமங்களில் தலித்துக்களை உள்ளே சேர்க்கறதில்ல, டெம்பிளில் உள்ளே விடுறதில்ல. ஆனால் அதுக்கு வந்து கரெக்டான சட்ட விதிமுறைகள் இருந்தாலுமே அரசால் அதை வந்து செயல்படுத்த முடியாது. அதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்குது. ஈவன் இப்போ மேல் பாதியில் நடந்த ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கலாம், இப்போ நீங்கள் சொன்ன பிரச்சனையாக இருக்கலாம். அண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களால வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து சப்போர்ட் பண்ண முடியாது. ஈவன் ரீசெண்ட்லி ஒரு ஆணவ கொலை நடந்தது. கவின் ஒருத்தரை வந்து மர்டர் பண்ணாங்க. அந்த கவினை மர்டர் பண்ண அந்த மர்டரிஸ்ட்டை, அந்த கொலைகாரர்களை அரெஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு கூட வந்து அங்கே ஒரு பெரிய தயக்கம் இருக்குது. காரணம் என்னென்னா, கேஸ்ட் ஓட் பவர் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகிட்டு ஒரு பெரிய லெவலில் அங்கே பவர் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு. அப்போ அந்த கேஸ்ட் பவரை, கேஸ்ட் ஓட்டை நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா யூ ஹேவ் டு பி சைலண்ட் சம் ஆஃப் த டைம். நீங்கள் வந்து அந்த சைலண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பவரை உங்களால் வந்து அப்ரோப்ரியேட் பண்ண முடியும். பவரை வந்து கண்ட்ரோல், அதாவது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக அதை வச்சுக்க முடியும். அப்படி இல்லை, நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து வந்து நீங்கள் ஒரு ஆன்டி காஸ்ட் மூமெண்ட்டு, நீங்கள் வந்து ஆன்டி காஸ்ட்டாக இருந்தால் தான் மூமெண்ட்டில் இருக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு ஈவன் டிஎம்கே பேசினாலுமே அவங்களால வந்து அந்த பவரில் இருக்க முடியாது. ஸோ தில் கெட் ஃபியர். அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அப்போ இதை பற்றி பேசின இப்போ ரிலீஜியஸாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து கேஸ்ட்டாக இருக்கட்டும், அவங்களால வந்து ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் அவங்களால டச் பண்ண முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, டிஎம்கே வந்து என்னென்னா ரிலீஜியஸ் சைடில் ஒரு அமைச்சரை வச்சிடறாங்க. அந்த அமைச்சர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, ரிலீஜியஸ், அதாவது அவர் கௌசாலா ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அண்டு கோயில் அறநிலைத்துறை கேப்சர் பண்ணுறாங்க. நிறைய கோயில் சம்மந்தமாக நிறைய நிகழ்வுகளை பண்ணுறாங்க. ஏன்னா பிஜேபி உள்ளே வந்துடக்கூடாது, பிஜேபி மாதிரியான ஒரு அமைப்பு தோற்றத்தை நாம தான் இங்கே பண்ணுறோம்ல, நமக்கு எதுக்கு இன்னொரு கட்சி அப்படின்னு ஒரு அமைப்பை மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குற இடத்துல வந்து அதை வச்சுருக்கிறாங்க. அண்ட் அது என்னென்னா ஒரு ப்ரிவென்டல் ஆக்டாகவும் இருக்கலாம், பட் அதே சேம் டைமில் அது ரிலீஜியஸை காப்பாற்றுற ஒரு இடத்துலையும் போய் மாறுது. அண்ட் சேம் டைம் பொலிட்டீஷியன் பார்ட்டிஸில் இருக்கிற அந்த மாவட்ட செயலாளர்கள் இருக்காங்க, செக்ரட்டரிஸ் இருக்காங்கல்ல, மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் கேஸ்ட் வைஸ் தான் செலக்ட் பண்ணப்படுறாங்க. கேஸ்ட் தான் அங்கே பவரை வந்து தீர்மானிக்குது. இப்போ நீங்கள் மதுரை மாதிரியான பகுதிகளில் அங்கே இருக்கிற டாமினேட் கேஸ்ட்டுக்கு மட்டும்தான் வந்து அங்கே பவரே இருக்கும். அண்டு மற்ற மாவட்டங்கள்லேயும் டாமினேட் பவர் மட்டும்தான் இருக்கும். அண்ட்
இப்போ 41 தொகுதி 41 அந்த கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குல்ல, அதில் மட்டும்தான் தலித்ஸ் வந்து போட்டி போட முடியும். ஈவன் ஏடிஎம்கே, ஈவன் டிஎம்கே, இன்னும் எண்ணி பவர் என்ன பிஜேபி யாராக இருந்தாலுமே அங்கே நான் தலித், அதாவது என்னென்னா பொது, அதாவது ஓப்பன் கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து தலித்ஸ்க்கு வந்து தரமாட்டாங்க. அது கொஞ்சம் இப்போ கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி, அப்போ சில பேர் ஒரு நாம் தமிழர், இது மாதிரி சில கட்சிகள் மட்டும்தான் அதுக்கு வந்து விதிவிலக்காக அங்கே வந்து இருக்காங்க. மற்றவங்க எல்லாருமே மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கேஸ்ட் பேஸ்டு இவர் தான், அதாவது அவர் தான் வந்து நியமிக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா, நீங்கள் கேஸ்ட்டை டச் பண்ணிங்கன்னா இஃப் இல் அஃபெக்ட் ஒரு ஓட் பாலிடிக்ஸ், அப்புறம் வந்து உங்களால் வந்து பவருக்கு வர முடியாது. ஸோ தே வில் வாண்ட் டு அந்த பவரை வந்து ஹோல்ட் பண்ணணுன்னா யூ ஹவ் டு காம்ப்ரமைஸ். நீங்கள் வந்து ஆன்டி காஸ்ட் மூமெண்ட்டை வந்து வெறும் பேச்சளவில் லைக் வந்து ஒரு ஸ்பீக்கராக மட்டும்தான் அதை வச்சிருக்க முடியுமே தவிர இன் கல்ச்சுரல் லெவலில் உங்களால் அப்ளை பண்ண முடியாது. அதுக்கு மிக சிறந்த உதாரணம் தமிழ்நாடு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நாட் ஒன்லி தமிழ்நாடு, இந்த கேரளா கூட நம்ம வந்து சொல்லலாம். இந்த மாதிரி நிறைய இடங்களில் அது வந்து நடக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நான். Yeah, this is true. Like not only in Tamil Nadu but everywhere the story is the same. But one thing which I observed in Tamil Nadu as a journalist reporting from Tamil Nadu, one reason for this escalation in caste conflicts is that the Dalits are achieving upward mobility in terms of class too. Like there are lot of Dalit youngsters going abroad, working in countries like Singapore, Malaysia, Middle East and all, and they are making money. I personally observed this in many villages in Tamil Nadu. They ask their parents to stop working in the fields of the upper caste who are exploiting their parents. As agricultural laborers, these Dalit men and women are working in the fields, and these youngsters, the next generation is asking their parents to stop. Have you observed this? இட்ஸ் அ வெரி குட் திங் ஒன்லி. ஏன்னா இப்போ என் ஃபேமிலியுமே ஒரு டைமில் அக்ரிகல்ச்சர் ஒர்க்காக தான் இருந்திருக்காங்க. அண்டு அங்கே ஆண்டை சிஸ்டம்னு ஒன்று இருக்கும். இவர் ஒரு ஊர் தெருவில் ஒரு ஃபேமிலி இருக்குன்னா அது கீழே ஒரு தலித் 10 தலித் குடும்பங்கள் அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கும். தேல் கிவ்ஸ் வெரி லெஸ் என்ன சொல்கிறது ரைஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுப்பாங்க. அண்ட் இயர் அண்ட் இயர் அவங்களுக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. பட் வென் இட்ஸ் கம் இன் எஜுகேஷன், இப்போ நான் வந்து காலேஜ் வந்ததுக்கப்புறம், எங்கள் அண்ணன் காலேஜ் வந்ததுக்கப்புறம், எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு ஒர்க் கிடச்சதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் எங்கே ஸ்டாப் பண்ணுறோன்னா அவங்க வீட்டில் போயிட்டு அந்த அக்ரிகல்ச்சர் அந்த வேலை செய்கிறத தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப் பண்ணோம். we don't want to go there. ஆனால் இது என்ன ஒரு பிரச்சனையை கலப்பிச்சுன்னா வந்து தலித்ஸ் வந்து அவங்க எம்பவர் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து எங்ககிட்ட வேலை செய்ய மாட்டேன்றாங்க, அப்படி ஒரு கோபம் அவங்களுக்கு க்ரியேட் ஆச்சு. அதனால தான் பேண்ட்டு போட்டு சட்டை போட்டால் அந்த ஷூ போட்டு பஸ்ஸில் போகிறப்ப நிறைய பிரச்சனைகள் வந்தது ஒர்க்கர்ஸ் கிட்ட. ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி அவங்க கீழே வேலை செஞ்சுருந்த மக்கள் இன்றைக்கி வந்து அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக இல்லை வந்து அவங்க கூப்பிட்ற வேலைக்கு வராமல் அவங்க ரொம்ப தனியாக வேலை செய்கிறது அப்படின்றத வந்து அவங்க ஏற்றுக்கல. ஸோ இந்த பிரச்சனை இருக்குது. ஆனால் அது வேறு வழி இல்லை. ஏன்னா அதனால தான் ஒரு வகையில் தலித்ஸ் வந்து குளோபலைசேஷனை வந்து நாங்கள் ஓரளவுக்கு ஓகே, குளோபலைசேஷன் வந்து இட் வில் ஹெல்ப் ஃபார் அஸ், அதாவது எங்களுடைய கேஸ்ட் ரூட்லேருந்து எங்களை கட் பண்ணி வெளியே கொண்டு வந்து கொஞ்சம் நார்மலைஸ் ஆச்சு அப்படின்னு நார்மலைஸ் பண்ணப்பட்டதுன்னு நான் சொல்லுவேன். அண்ட் பாபா அம்பேத்கர் சைடு வந்து அந்த கிராம ஒரு அமைப்பு முறை வந்து சாதி முறை, அந்த கிராம அமைப்பு முறையை ஒழிக்கணும்னு சொல்கிறாரு. ஏன்னா கிராம அமைப்பு முறை இன்றைக்கி வரைக்கும் வெரி ரூட்டடாக கேஸ்டாக தான் இருக்குது. அண்ட் அது வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் இருக்குது, ஒர்க்கர்ஸ் கிட்டே இருக்குது. அண்ட் இதை ஒழிக்கிறது மூலமாக தான் நம்ம இதுலேருந்து வெளியே வர முடியும்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இது கிட்டத்தட்ட ரெண்டும் ஒன்றோட ஒன்று இணைச்சதான் நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். அண்ட் இது ரொம்ப முக்கியமானதாக தான் நான் பார்க்குறேன். அப்படி இல்லைன்னா திருப்பி நான் வந்து வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கேன். ஈவன் இப்போயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு மாவட்டங்களில் நிறைய குடும்பங்கள் இப்போயும் வந்து அந்த கிட்டத்தட்ட அறிவிக்கப்படாத ஒரு ஸ்லேவரி சிஸ்டத்தில் இன்னும் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. ஒரு பண்ணை அடிமை முறையில் இன்னும் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. அவங்க இன்னும் ஒரு பண்ணக்காரர்கிட்ட அவங்க ஃபேமிலி அதாவது அவங்க மூதாதையர்லேருந்து அந்த கிராண்ட் ஃபாதர்லேருந்து ஒரு பெரிய ரூட்டே வந்து அவங்கக்கிட்ட தொடர்ந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறத இதை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி அது ஒரு கண்டினியூ ப்ராசஸாக தான் இருக்குது ஆக்சுவலி இப்போ வரைக்கும். Then we feel that sometimes this escalation in the caste conflicts are actually for good. Like നിങ്ങളെല്ലാവരും പാരന്യത്തിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുട്ടിയിരിക്കുകയെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവസാനത്തെ 15 മിനിറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണ്. ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ ഐ ആം ഓപ്പണിംഗ് ദ ഫ്ലോർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യമേ ഒരു ബിഗ് ജയ് ഭീം. ജയ് ഭീം. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു വേദിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട രഞ്ജിത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ. ഒറ്റ ചോദ്യം മാത്രം. എൻ്റെ സ്ഥലം കന്യാകുമാരിയാണ്, മാർത്താണ്ഡം. എനിക്ക് തമിഴ് അറിയില്ല, ക്ഷമിക്കണം.
പണ്ട് ഈ കന്യാകുമാരി കേരളമായി തമിഴ്നാടായി പോയതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല, ക്ഷമിക്കണം. ഒറ്റ ചോദ്യം, ഡു യു ബിലീവ് സിനിമ ടുഡേ ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ടു ബിൽഡ് ദാറ്റ് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി ഓർ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്? ഒറ്റ ചോദ്യം. I hope, I believe, I hope, definitely it will come change. So there is no option. Only option it will change. So we need to work for others. அதுதான் நான் நினைக்கிறேன். தொடர்ந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கணும். டெஃபினட்டாக சேஞ்ச் இருக்குது. சேஞ்ச் இல்லைன்னா நம்ம வேலை செய்யவே முடியாது. அதுதான் நம்முடைய பெரிய கனவு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். We need to hope. சார், பிக் ஃபேன் ஆஃப் யூஸ். ஆட்டக்கத்தில இருந்து தங்கலாம் வரைக்கும் எல்லா படமும் பார்த்துருக்கேன். அப்போது கேள்வி என்னென்னா, நான் பேச போகிற விஷயம் என்னென்னா, நீங்கள் கபாலி பண்ணும்போது கபாலியில் ஒரு டைலாக் இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் கோட் சூட் போட வேண்டாம், கால் மேலே கால் போட்டு உட்கார வேண்டாம், கெத்தா ஸ்டைலாக அப்படி ஒரு டைலாக் இருந்துச்சு. அப்போ நான் +1 படிக்கும்போது தான் அந்த டைலாக் கேட்டேன். அப்புறம் எனக்கு என்ன தெரியலை, தலைவர் ஒரு பஞ்ச் டைலாக் சொல்லுவாங்க போவாங்க, அதோட மீனிங் என்னன்னு தெரியலை. அப்படி நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி அம்பேத்கரோட புக்கெல்லாம் படித்ததுக்கு அப்புறமா அப்படியே போகும்போது தான் நான் பைசம் பார்த்தேன். அப்படி மாரி செல்வராஜோட லாஸ்ட் படம், அந்த படம் வந்தபோது எல்லா ட்ரோலும், நான் வந்து தமிழ் ட்ரோல்ஸ் மீம் எல்லாமே பார்ப்பேன். எல்லாம் அங்கே இவங்க எல்லாம் மாரி செல்வராஜ் மாரி செல்வராஜ் வந்து ரஞ்சித் வந்து இவங்க எல்லாமே ஏன் காசு படம் எடுக்கிறாங்க, அவங்க அப்படி போடுறாங்க இப்படி போடுறாங்க அப்படி சொல்லுவாங்க. ஏன் இப்படி சொல்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியலை. அவங்க திருந்தலைன்னா நம்ம ஏன் படம் எடுக்க போகிறோம்? அப்படி இவங்க இந்த மீம் போடுறவங்க வந்து யூத் தான் இருக்கும், ரொம்பவே யூத்தாக இருக்கும். இந்த யூத்துக்கிட்ட நீங்கள் என்ன சொல்ல வேண்டியிருக்கு? லிசன் பண்ணுங்க, கேளுங்க. உங்களுடைய வெறுப்பை வச்சு மட்டுமே இதை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நான் நினைப்பேன். ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட பேசுகிற லாங்குவேஜ் ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ அதை தான் நாங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கிறோம். அது ரொம்ப கஷ்டம்தான். பட் ஆனால் அவங்கக்கிட்ட வைக்கிற ரிக்வெஸ்ட் என்னென்னா, அட்லீஸ்ட் யூ டு லிசன், அவ்வளோதான். அதை லிசன் பண்ணாலே ஒரு சேஞ்ச் கிரியேட் ஆகும்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்புறம் சர்பட்டா 2 அப்டேட் ஏதாவது? ஆமாம், அதான் போயிட்டுருக்கு இப்போ ஒர்க்கு. Hi sir, firstly big fan. My question is, when you talk about caste cinema as itself, like Mari Selvaraj or Paranjit, Vetrimaran, most of the movies are like violent padangal, alle. It uses violence to show oppression. Whereas my favorite film of yours is Attakathe, your first movie, because I felt that Ina was a very a person like me. So my question is, why are most caste cinema by itself about oppression and violence and not about us normal like people and our stories? Did you see Fandry? Fandry is like a violence movie or it's like a jolly movie? Yes sir, but most movies... There is no violence. Violence it's like act of action தான். அது வந்து கத்தியத்தை வெட்டுறது மட்டும் கிடையாது. வயலன்ஸை சின்ன வயசுலேருந்தே அனுபவிச்சுருக்கோம். வேறு வழி இல்லை, வயலன்ஸ் தான் நம்ம படம். வணக்கம் ஐயா. இங்கே வணக்கம். மாரி செல்வராஜ், நீங்கள் மற்றும் வெற்றிமாறன் சார், நீங்கள் எல்லாருமே திரும்ப 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 ஒரு விஷயத்தை வந்து அவ்வளோ ப்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறீங்க. அப்படியும் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த ஜல்லிக்கட்டில் கடைசியாக என் காளையை நான் இறக்குறேன்னு சொல்லி இவ்வளோ வருஷமாக வெயிட் பண்ணி இந்த தடவை கூட அவங்களால இறக்க முடியாமல் போச்சு. அதை பற்றின உங்களோட கருத்து என்ன? ஸோ அதுதான் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம். அவங்க வந்து என்னென்னா, ஒரு ஆன்டி பிராமின் மூமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்தது தமிழ்நாட்டில். பட் ஆன்டி காஸ்ட் மூமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கலை. அதுதான் பிரச்சனை. ஏன்னா ஆன்டி காஸ்ட் மூவ்மெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்காததுக்கு காரணம் ரூட்டடாக காஸ்ட், அது என்ன சொல்கிறது, அந்த ஹைரார்கி சிஸ்டத்தை என்ஜாய் பண்ணுற நிறைய மக்கள் அங்கே இருக்கிறதுனால தங்களோட ப்ரிவிலேஜை உடைக்க அங்கே வந்து சரியான சிஸ்டமேட்டிக்கான ஒரு ஒர்க் நடக்கலை அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய பிரச்சனை. ஸோ என்னென்னா, வெளியிலேருந்து பார்க்குறப்போ தமிழ்நாடு வந்து ரொம்ப மோர் பொலிட்டிக்கலாக ரொம்ப ஃபார்வேர்டாக இருக்கலாம். பட் ஆனால் ரூட்டடாக பார்க்குறப்போ காஸ்ட் இன்னும் அழியாமல் இந்த ஜல்லிக்கட்டில் கூட இருக்கிறத நம்ம தொடர்ந்து ஷவுட் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம். ஆனால் கவர்மெண்ட்டோ இல்லை மற்றவங்களோ வந்து அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக அவங்களுக்கு தெரியல. ஏன்னா கேஸ்ட் இண்டிஸ் ப்ராப்ளம் தான் பெரிய ப்ராப்ளம். தலித்ஸோட ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு பெரிய ப்ராப்ளமே கிடையாது. அவங்க சும்மா கேட்பாங்க, சும்மா அதுக்கு அட்ரஸ் பண்ணாங்க, போயிட்டே இருப்பாங்க. பட் நம்ம தான் அது தொடர்ந்து கொஸ்டின் பண்ணி தான் எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டே இருக்கிறோம். அண்ட் அது ஒரு ப்ராசஸ் தான் அது. ஸோ இது மூலமாக நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியும். நாட் ஓன்லி தமிழ்நாடு, எவ்ரிவேர் இன் இந்தியானோ இதுதான் நடந்துகிட்ருக்கு.
ஒரு ஃபார்வர்ட் பீப்புள் இல்லை ரொம்ப ஃபார்வர்டாக திங்க் பண்ணுறவங்க அவங்க வந்து தலித் இஷ்யூவை என்னவா நினைக்கிறாங்கன்னா 4 இஷ்யூவில் ஒன்றா நினைக்கிறாங்க. அப்போ 4வது இஷ்யூவாக அது இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய அது இம்பேக்டை க்ரியேட் பண்ணுறதில்ல. அதில் பாதிக்கப்படுற நமக்கு தான் அது பெரிய இம்பேக்டாக இருக்குது. ஸோ நம்ம தான் அதை கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம். வி ஹோப் தான், வேறு வழியே இல்லை. Hello, sir. I am Vijesh. Big fan of your work as well as your course. What I have to ask is about a film which didn't direct by you, but it actually produced by you. It was your first production, I think, Pariyarum Perumal. And in that movie, there is a dialogue which is actually delivered by Kadir as a reply to a normal dialogue. We can wait what change will happen to the society. At that time, Kadir delivers a dialogue which is like that. நீங்களா இருக்கண வரைக்கும் நாங்க நாயா இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கண வரைக்கும் இங்க எதுவும் மாறாது, இப்படிதான் இருக்கும். And after that dialogue, there is a scene in which 2 tea glasses are there, in which both of them are half filled. One is half filled with milk tea, and other one is with actually black tea. And in between that 2 glasses, there is a jasmine flower, and which shows, I think, which shows the great message of casteism should be, or it can be only eliminated by inter-caste marriage. The black tea represents the black, not exactly the black Dravidian or something which we can call a low caste, and the milk tea which represents the upper caste, and both of them can be combined together by an inter-caste marriage, and which you delivered. You, I think, not exactly you. You represents you. ചോദ്യം ഒന്ന് ചുരുക്കണേ. Sorry, madam. I am so much excited. That's why you, Vetri sir, as well as Mari Selvera sir, both of them belongs to this U group, and you portrayed all these films without moving an inch from your ideology, and which is commercially viable. That's what surprise as a Malayali, which we do not have any such film which with this much conviction express the cause. And I also same question to ask to Malayali industry. So you've been producing and directing a lot of movie. Why you not you don't want to make the caste problems which is based on movie? I don't know. You don't have a problem in that land? எனக்கு தெரியல. அதனால் இங்கே யாராவது மலையாளி ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் இருந்தால் கூட அதுக்கு பதில் சொல்லலாம். ஸோ யூ கேன் ஸ்டார்ட். ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த ரைட் டைம் யூ டு. ஏன்னா இங்கே நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மூவி நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கூட அந்த ஈகோன்னு ஒரு படம் வந்திருக்கு. நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரைட்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. பட் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப இவங்க அந்த கேஸ்ட் ப்ராப்ளத்தை கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்காமல் இவங்க அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு பயப்படுறாங்களோ எனக்கு தோணுது மலையாள இண்டஸ்ட்ரி. அண்ட் ஐ ஹோப் வர யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அதை இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக தொடணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். Hello, sir. Tamil cinema has a very long history of aligning with politics. That also is a reason, I think. Hello, sir. Hello. Jai Bhim. ஜெய்பீம். So, this is a criticism. I respect your freedom of speech and expression. And I want you to reply to that not as a Dalit director or Dalit filmmaker. I want you to as a representative of the whole film industry, not just Tamil, but Malayalam too. When I watched the movie Kammati Padam, so there I like have that movie. Kammati Padam. So it is labeled as a Dalit film, but what I can see is that the upper caste men coming to save the Dalits. The same pattern I have seen in Jai Bhim film as well. Yeah. And I also have a thing about why the white colored woman always this thing I am, so I am not criticizing you. No, it's a very I good respect criticizing you. only. No, it's I a am very, criticizing as the whole film industry, including Malayalam, Tamil, Hindi. Thank you. It's a very good question. We need to ask question to all, not only me. Because of that, இப்போ அந்த சர்வைவல் காப்பாற்றுறது அது இங்கே மட்டும் இல்லை, இன்னும் ஹாலிவுட் மூவிலே இருக்குது.
அண்டு அதுதான் தொடர்ந்து கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. ஏன் வந்து இப்போ ஆர்டிகல் 15 ஒரு படம் வந்திருக்கும். அந்த படத்தில் வந்து காஸ்ட் சிஸ்டத்தையே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாத ஒரு ஐபிஎஸ் அதிகாரி வருவார். ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது எனக்கு. எப்படா அந்த படம் யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள்? ஒரு ஐபிஎஸ் அதிகாரி வருவார், அவருக்கு காஸ்ட்னா என்னன்னே தெரியாது. அப்புறம் எப்படி அவர் ஐபிஎஸ் போய் சேர்ந்தாருன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ட்ரிக்கியான ஒரு லைஃப் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நம்ம பக்கத்தில் ஒருத்தர் உட்காந்துருப்பார், அவர் சொல்லுவார் எனக்கு கேஸ்ட்னா என்னன்னே தெரியாதுங்க. அப்படியாங்க, ரொம்ப சந்தோஷங்க. அவர் இந்தியனாக இருப்பார், நம்ம பக்கத்து தெருவில் இருந்திருப்பார். அவர் நாட்டேன்னு அவர் சொல்லுவார், நாங்களாம் கேஸ்ட் ப்ராக்டிஸே பண்ணுறதில்லன்னு ஒருத்தர். இன்னொருத்தர் எங்களுக்கு கேஸ்ட்னா என்னன்னே தெரியாதுன்னு சொல்லுவார். இன்னொருத்தர் வந்து இன்னும் ஏன் இதை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க, இதுலேருந்து வெளியே வாங்கன்னு சொல்லுவார். ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். எனக்குமே அந்த மாதிரி ஆளாக மாறணுன்னு தான் ஆசை. பட் ஆனால் நீங்கள் விட மாட்டேன்றீங்களே. ஸோ இது வந்து ஒரு മുഖ്യமான പ്രശ്നം അത് നമ്മൾ വി നീഡ് ടു അഡ്രസ് ദാറ്റ്. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദ ടൈം ഈസ് അപ്പ്. താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് us ടുഡേ ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് യു വിൽ ബി ക്വൈറ്റ് ഹാപ്പി ടു സീ ദിസ് ക്രൗഡ്, ലൈക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹിയർ. ഐ മീൻ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച, കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളാണ്. എന്തായാലും ഇത്രയേറെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സമ്മാനിച്ചതിന് നന്ദി, പ്രത്യേകം നന്ദി. താങ്ക് യു. ജയ് ഭീം. You should read Ambedkar, okay? Jai Bhim.